کہاں پہ کھڑے ہونا ہے, پاکستان کا اقوام عالم میں کیا مقام ہونا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے, سری لنکا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے. اس کے دھرنوں کی وجہ سے وہ 1 سال سی پیک لیٹ ہوا. پاکستان جس کو ایک ایک پائی کی ضرورت تھی, اس نے اپنی سازشوں سے اس وقت بھی پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اور جب پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی وزیر اعظم آئینی اور قانونی طریقے سے اس کو گھر بھیجا گیا, اس سے پہلے تو وزیر اعظموں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اور ان کو گھر بھیج دیا جاتا تھا کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام لگا کے. اور پہلی دفعہ آئینی اور قانونی طریقے سے جب اس کو گھر بھیجا گیا تو اس نے کہا کہ نیا الیکشن کراؤ. اس نے سائفر کا ڈرامہ کیا, پہلے اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کا ڈرامہ کیا, امریکہ کی غلامی نامنظور کا ڈرامہ کیا, اور خود جا کے امریکہ کے پیروں میں بیٹھ گیا, خود وہاں پہ جا کے لابنگ فرم بنا لی, خود پاکستان کا پیسہ وہاں پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا. تو تمہارے لیے جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, اور قوم کا جو آج حال ہو چکا ہے, آج اس پنجاب اسمبلی کے اندر ایک تماشا لگا ہوا ہے. ووٹ آف کانفیڈنس مانگا گیا آئینی اور قانونی طریقے سے. گورنر نے کہا کہ آپ اعتماد ایوان کا کھو چکے ہیں پرویز الہی صاحب, ووٹ آف کانفیڈنس لیں. وہ ووٹ آف کانفیڈنس تو نہیں لیا انہوں نے, عدالت میں چلے گئے. اور میں یہ برملا کہتا ہوں, عدالت کے اندر جو کیس ہے, پرویز الہی آج عدالتی وزیر اعلیٰ ہے, اسٹے کے اوپر بیٹھا ہوا وزیر اعلیٰ ہے. پاکستان کا آئین اور قانون کے مطابق جب گورنر نے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا تھا, انہوں نے نہیں لیا, اس دن سے وزیر اعلیٰ نہیں رہے. یہ صرف اس لیے اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہ آٹے کا بحران پیدا کر کے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں, چینی کا بحران پیدا کر کے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں, گھی کا بحران پیدا کر کے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں, پولٹری کا بحران پیدا کر کے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. سالے جب نیا سال چڑھا, پنجاب کی عوام 2 وقت کی روٹی سے محتاج تھی. پنجاب کے لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے تھے, اور پرویز الہی کا لاڈلا مونس الہی جو پیسے اکٹھے کیے تھے وہ جہاز میں بھر کے دنیا بھر عیاشی کرتا پھر رہا تھا. پاکستانیوں کچھ عقل کر لو, تم پر وہ لوگ مسلط ہو چکے ہیں جو صرف اپنی جیبیں بھرنا جانتے ہیں, جو گجرات کو ڈویژن اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہاں پر جو انہوں نے لوگوں سے زمینیں قبضہ کر کے اپنے قابو کی ہوئی ہیں, جو محکمہ جنگلات کی زمین جس کو انہوں نے اونے پونے لے کے اب وہاں پر بھی ایک نئی دہاڑی لگا رہے ہیں. یہ دہاڑی بازوں کے جانے کا وقت آ چکا ہے. پاکستان کو پنکی پیرنی سے لے کے, فرح گوگی سے لے کے, زلفی بخاری سے لے کے, کس کس کا نام لیں, ان سب نے مل کر لوٹا, پاکستان کے مفاد کو پیچھے رکھا, اپنا مفاد آگے رکھا. اور آج میں یہ بھی کہوں گا, وہ کہاں ہیں وہ عدالتیں جو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹتی پھرتی تھیں. اب جو کچھ نکل کر سامنے آ چکا ہے, کم از کم اتنی تو ہمت کر لیں ثاقب نثار صاحب کہ قوم سے معافی مانگیں. آپ نے جو کچھ کیا اس کی قوم سے آ کے معافی مانگیں کہ اتنے گندے اور غلیظ آدمی کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا. وہ کس مجبوری کے تحت دیا, وہ کیا ڈیل تھی آپ کی, وہ کیا اکٹھا کیا تھا آپ نے جس کی بنیاد پر اس شخص کو آپ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا. آج پنجاب اسمبلی کے اندر ہم مطالبہ کریں گے ان سے کہ اپنے 186 لوگ پورے کر کے دکھاؤ. چیف منسٹر کے لیے جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے, تم نے سیشن بلایا ہے. اب ہم تمہیں ان سیشنوں کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے, ان اجلاسوں کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے. تم سے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. آج پرسانے حال ہی کوئی نہیں کہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں, سبزیاں اتنی مہنگی ہو گئیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں پر
घी की स्टॉकिंग शुरू हो गई, घी का यहां पे कार्टेल काम कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हम एक एक पाई का हिसाब लेंगे। पंजाब की आवाम को जो तुमने भूख और अफलास दी है और अपनी जेबें भरी हैं, और तुम्हें शर्म नहीं आई? प्राइवेट जहाज में बैठकर कौम को दिखा रहे हो कि हम इतने आला खाने खा रहे हैं, हम अय्याशी करने जा रहे हैं, और कौम यहां भूख से बिलक रही है। एक एक पैसे का हिसाब होगा। और नारे मारते रहे, आज तुम पंजाब वापस नहीं आ रहे, आज तुम पाकिस्तान मुनसलाई वापस नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि तुमने जो लूट मार की है उसको वहां पर जिस तरह माजी में तुम बाहर लेके जाते रहे हो, अब भी तुम वो सारी लूट मार बाहर लेके गए हो। तुमसे हिसाब होगा और सबका हिसाब होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है सलमान इकबाल साहब बाहर गए हैं, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। ये बताएं कि आज जो इजलास हो रहा है उसके एजेंडे के अंदर कहीं दूर दूर तक जो एतमाद का वोट नहीं है, तो क्या आपका क्या लायामल होगा? क्या हुआ जी? एजेंडे में कहीं कोई एतमाद के वोट का है ही नहीं, वो एजेंडे के अंदर। देखें, ये दौड़े हैं, इन्होंने सेशन बुलाया इसलिए था, इनसे तादाद पूरी नहीं हुई, और चंद दिन पहले इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी हम तो वोट के, हमने तो वोट लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना? आपके बाप का कानून है, ये पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून है, और इसके मुताबिक फैसले होंगे। और जो माजी के अंदर आइन और कानून के मुनाफी फैसले किए गए, आज मईशत का ये हाल उन्हीं फैसलों की वजह से है। तो इसलिए हम आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम अदालतों से इंसाफ चाहते हैं, कानून के मुताबिक पंचायती फैसले नहीं चाहते, हम कानून की इंटरप्रिटेशन चाहते हैं। तो ये इंशाल्लाह होगा भी, और इनके जाने का वक्त आ चुका है। राणा साहब बताएं कि जब फिल्म चली पंजाब के अंदर, इसका प्रोड्यूसर कौन था, राइटर कौन था, हीरो कौन है, और नतीजा क्या देख रहे हैं आप? देखें, इस फिल्म के मैं बरमला कहूंगा कि इमरान खान की जो ऑडियोज वीडियोज आ रही हैं, ये कोई पुरानी ऑडियोज और वीडियोज हैं, सुनने में जो आ रहा है जो शुनीद है। तो इसका मतलब है कि जो राइटर डायरेक्टर, उनको इसके किरदार का पता था कि ये क्या शख्स है और किस तरह का गंद पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त उन तमाम किरदारों को जिन्होंने पाकिस्तान का रास्ता खोटा किया, जिन्होंने 2018 का इलेक्शन चोरी किया, जिन्होंने जबरदस्ती इमरान खान को मुसल्लत किया, जिसकी वजह से आज मईशत का ये हाल हुआ, उन सब का एहतसाब होना चाहिए, तभी पाकिस्तान आगे चलेगा। आप ये तो मानते हैं कि महंगाई है मुल्क के अंदर। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब भी नाकाम हो गए हैं कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? देखें, 18th अमेंडमेंट के बाद प्राइस कंट्रोल सूबों का काम है। फसलों की कीमतें निकालना, अजनास की कीमतों का तयन करना और उसके ऊपर कंट्रोल करना, ये ज़हन में रख लें कि ये सूबों का काम है। आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कानून को। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है कि महंगाई भी खुद कर रहे हो, कंट्रोल भी नहीं कर रहे। और कंट्रोल इसलिए नहीं कर रहे, ये आप सड़कों पे चले जाएं, ये जो रेड़ियां, छाबे फरोश बेचारे जो 2 वक्त की रोटी को खुद महरूम है, उन तक से भत्ता लिया जा रहा है। आज आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज आम आदमी जो है वो मजबूर किया जा रहा है कि वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए छोटी छोटी चीजों पे भी भत्ता दे। तो ये सूबों का काम है और सूबों को शर्म करनी चाहिए। और एक और बात कहूंगा, ये बुरहान जो है ये खुद साख्ता भी है। वो किस तरह वीडियोज आ रही हैं जिसके अंदर आटे के ट्रकों के ट्रक जो हैं वो अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं। चंद पैसे कमाने के लिए मुल्क के अंदर बुरहान पैदा किया गया है, और जिनकी जेब में पैसा जा रहा है उनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह डॉलर जबरदस्ती बाहर भेज के पाकिस्तान में डॉलर का बुरहान इमरान खान की जमात और इसके लोगों ने खड़ा किया, इसी तरह पंजाब और केपीके की हुकूमतें मुलव्विस हैं आज आटे का बुरहान जानबूझ के चंद पैसे कमाने के लिए खड़ा करने में। साहब ये बताइएगा कि जैसे आज आप परवेज लाई को अदालती वज़ीर आला कह रहे हैं, इसी तरह हमजा शहबाज को भी अदालती वज़ीर आला
क्या अदालत का वो फैसला पंचायती फैसला था या वो दुरुस्त फैसला था? देखें, अदालत का एक फैसला आया जिसके अंदर 25 लोगों को कहा गया कि